అందరికీ నమస్కారం. నేను బి శ్రీశాంత్, a second year MBBS student studying at KMC Karnool. So if you have written NEET 2025 and confused to choose which college to join, then this video is to you. So as I already discussed in my first part about my journey, this may be the continuation of it, like how I have chosen KMC and what is my journey regarding that. If you are new to the channel, please subscribe and join with me in this beautiful journey from NEET UG to NEET PG. So let's start. So my NEET marks was 640. So in NEET 2023 I got 640. Then general instinct andarki unnate, like I wanted to join in the Andhra Medical College, the first medical college in our state. So నేను రౌండ్ ఆఫ్ చేసుకొని I need to join AMC and I was fixed. So what I have done in state counseling, I have opted AMC in the top and then KMC and then Guntur and all those things. Whereas in MCC, I have gone to other colleges in like Telangana, Usmania, Gandhi and then KMC. I have put last, right? So what happened in state counseling, I have got Andhra Medical College. Whereas in MCC, I did not get any allotment. నేను షాక్లో ఉన్నా, ఇంకా నేను షాక్లోనే ఉన్నా. సో అప్పుడు జనరల్గా రివర్స్ అయ్యేది, అంటే కర్నూలు మెడికల్ కాలేజ్ వచ్చి అందరూ ఆంధ్ర కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఐ హ్యావ్ గాట్ ఆంధ్ర అండ్ ఐఎమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ కర్నూలు మెడికల్ కాలేజ్ టు కమ్. దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్, సో స్టేట్ కౌన్సిలింగ్ రిపోర్టింగ్ డేట్ అనేది లాస్ట్ డేట్ ఇచ్చారు. సో బిఫోర్ దట్ ఐ నీడ్ టు రిపోర్ట్ దేర్, అదర్వైజ్ ఆ సీట్ కూడా నాకు ఉండదు. సో నేను వెంటనే వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ అప్పుడే లాంచ్ చేశారు. So I have booked the train and entire family we have headed towards the Vizag. So in between the journey I have got to check the results of MCC round 2 and guess what, I have got KMC. చల్లని రాత్రి వెన్నెల్లో చుక్కల జట్టున పందిరిలో అందాల సందడిలో పరువాల పందిరిలో నిన్ను నన్ను ఏకం చేసేనే ఈ మైకం. So I have got very narrow time margin to decide whether I have to choose Andhra or Karnool. Then what happened, my brother, so who is staying with me in those critical times, he had given me an advice. అంటే ఏం చెప్పాడంటే, ఏదైనా రెండు కాలేజెస్ మధ్యన యూ హ్యావ్ డౌట్, యూ షుడ్ ఆల్సో ఫాలో ద సేమ్ థింగ్. దట్స్ వాట్ ఐ బిలీవ్. సో ఆ రెండు కాలేజెస్ యొక్క కంపారిటివ్ టేబుల్ యూ జస్ట్ మేక్ ఇట్ అవుట్, like advantages ఏంటివి, disadvantages ఏంటివి. That's what I have made. What I have done is Andhra Medical College and Karnool Medical College. So Andhra is 100th batch. It's a memorable and remarkable batch. Whereas in KMC, it's also the oldest medical college of our state. With respect to the beaches and all those places to visit or to explore, Vizag is purely magical. వేరస్ కర్నూల్ తెలిసిందే, కర్నూలులో ఏం ఉండదు. చిన్నప్పటి నుంచి నేను కర్నూలులోనే ఉన్నాను. అండ్ వీ హ్యావ్ ద హిస్టారికల్ థింగ్ దట్ ఈస్ కొండారెడ్డి బుర్జ్, రైట్? సో అదొక్కటి ఉంటుంది అండ్ దట్స్ ఆల్. అండ్ దెన్ ఇఫ్ ఐ కమ్ టు ద పేషెంట్ లోడ్, డెఫినెట్లీ ద కింగ్ జార్జ్ హాస్పిటల్ హ్యాస్ మోర్ పేషెంట్ లోడ్, బట్ నెవర్ట్లెస్ కర్నూల్ ఈస్ నాట్ ఇన్ఫీరియర్ టు దట్. అంటే కర్నూల్లో కూడా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మీన్స్ నారో మార్జినే ఉంటుంది రెండింటికి డిఫరెన్స్. And third point which is very important with respect to me is food. So food విషయానికి వస్తే 5.5 years I have to choose between two foods. Either I have to go with the hostel food or outside food, or in the homemade with my mother and my father I have to stay. So these are the two things I have to choose, which are very much critical. And last point that we have got is distance. Definitely from here to KMC it's just 3 kilometers. Whereas from here to Vizag it is 700 kilometers. So అంటే నేను ఇంటికి వచ్చే ఫ్రీక్వెన్సీ డెఫినెట్గా ఇట్ విల్ బి రెడ్యూస్డ్. నెక్స్ట్ ఇట్ కమ్స్ టు ద హాస్టల్. సో హాస్టల్ విషయానికి వస్తే నేను ఫస్ట్ ఆంధ్ర ఎందుకు ఆప్ట్ చేసుకోవాలనుకున్నానంటే, నేను ఇంట్లో చదవలేను కాబట్టి. సో దాట్స్ ద మెయిన్ రీజన్ ఐ హ్యావ్ గాన్ టు ద ఆంధ్ర మెడికల్ కాలేజ్. బట్ నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే, వైజాగ్లో నేను ఒకవేళ చేరితే ఇట్ విల్ నాట్ బి లైక్ as it is in the 8th class, right? In 8th class lo unnappudu it was a secured environment and there were study hours and there were wardens and all those things, and I was in scheduled time frame, right? సో ఆ టైం ఫ్రేమ్లో నేను ఏది చేయాలని చెప్పి టైం టేబుల్ వేసి మరి చదివించేవాళ్ళు.
వెరాజ్ ఇన్ ఎంబీబీఎస్ ఇట్ విల్ నాట్ బి లైక్ దట్. డెఫినెట్గా ఎంబీబీఎస్లో యూ హ్యావ్ ఫ్రీడమ్. అంటే నువ్వు ఇంటర్మీడియట్లో లాగా లేదా 8th క్లాస్లో లాగా నీకు కూర్చోబెట్టి చదివించడానికి ఎవరు ఉండరు. సో ఐ నో ఇట్. నువ్వు నీట్ క్లియర్ చేసి ఇక్కడికి వస్తున్నానంటే డెఫినెట్లీ యూ హ్యావ్ గాన్ త్రూ సో మచ్ స్ట్రగల్స్. సో ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత యూ ఆర్ డెఫినెట్లీ ఎ ఫ్రీ బర్డ్ అండ్ యూ హ్యావ్ సో మచ్ ఫ్రీడమ్. సో దట్స్ వాట్ మేడ్ మీ థింక్ వెదర్ ఐ హ్యావ్ టు చూస్ ఏఎంసీ ఆర్ కేఎంసీ. సో అంత ఫ్రీడమ్ ఒకటేసారి వస్తే డెఫినెట్లీ నేను కంట్రోల్లో ఉండలేను. సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు మీ ఐ హ్యావ్ చూజన్ కేఎంసీ అండ్ I think so. I am very much happy regarding it. I am not feeling bad or anything less than beautiful by joining this medical college. సో నేను చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే ఎంబీబీఎస్ 5.5 years అనేది ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ ఎ డిగ్రీ, ఇట్స్ ఎ ఫౌండేషన్ స్టోన్ టు యువర్ మెడికల్ ప్రాక్టీస్. సో ఈ ఫౌండేషన్ స్టోన్ అనేది స్ట్రాంగ్గా యూ హ్యావ్ టు మేక్ ఇట్ స్ట్రాంగ్, రైట్? అందుకనే మీరు ఏ కాలేజ్ చూస్ చేసుకోవాలన్నా యూ థింక్ వన్స్ ఆర్ ట్వైస్ before joining that college, right? And that's all for this video. Hope you all like this video and mention in the comment section what to discuss next. Thank you. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్తో కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.